بہت غور کے ساتھ میری باتیں سنیں، اور میں اس بات کا بھی عادی نہیں ہوں کوئی سنے نہ سنے مجھے برا کرنا۔ میں اگر دیکھوں گا آپ 5 منٹ میں تھک گئے ہیں تو انشاءاللہ 5 منٹ نہیں ختم، اور آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کی طرف، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ کتنی دیر آپ کو گفتگو سننی ہے وہ آپ کو بتانا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ 2:30 بج چکے ہیں اور آپ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں خیال رہے یہاں آیا نہیں جاتا، یہاں بلایا جاتا ہے۔ یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، یہاں سب ان کی مرضی سے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اتنے بڑے مجمع میں کتنے غریب بھی بیٹھے ہوں گے، کتنے امیر بھی ہوں گے، کئی امیر ایسے ہوں گے جو نہیں آئے ہوں گے، کتنے غریب ایسے ہوں گے جو نہیں پہنچ پائے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا بلکہ بلایا جاتا ہے، اور جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں ان سے میری اتنی گزارش ہے اس کمجل سے میں آیا کرو تو ٹوپی لے کے آیا۔ اچانک تو آکے نہیں بیٹھے ہوں گے نا، ارادہ کر کے آئے ہوں گے نا کیسے جلسے میں جا رہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ 1800 روپے کے جوتے خرید سکتے ہیں، 18 روپے کی ٹوپی نہیں۔ اگر کسی چوراہے پہ بات چلے تو ہماری قوم کے کچھ چرب زبان لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں بیڑا ہی غلط کر دیا مولوی نے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا اسی نے سنبھال رکھی ہے۔ نقصان کسی کا ہوتا ہے ذمہ دار مولوی ہوتا ہے۔ حویلی کسی کی گرے بدنام مولوی ہے، فصل ماری جائے ارے مولوی بڑے خراب، 14ویں صدی چل رہی ہے، یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، یہ بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے۔ میں ان بزرگوں کے قدموں کو بوسہ دے کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آج زمین سلامت ہے تو انہی اللہ والوں کی قدم کی برکت سے سلامت ہے، ورنہ کسر نہیں رکھی ہے ہم نے کوئی بھی ستم کرنے کی، کوئی کسر ہم نے نہیں رکھی ہے تباہی پھیلانے میں۔ خود آپ اس بات کے بارے میں سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کسی کی، خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، خود فیصلے کریں۔ ہم شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گالوں کی سرخی، کبھی بالوں کی سلوٹیں، کبھی پلکیں، کبھی زلفیں، یہ سوارا کرتے ہیں۔ اس کے دھوکے میں نہ آیا کریں، یہ آئینہ تمہیں ظاہر دکھاتا ہے، یہ اندر نہیں دکھاتا تیرے اندر کتنا مائل ہے، یہ صرف وہ دکھاتا ہے جو اوپر ہے، اور اسے دیکھ کے مت کہنا کہ تو بہت اچھا ہے۔ اگر کبھی اندر دیکھنا ہے نا لحاف میں منہ ڈال، آنکھیں بند کر اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ کہ تجھے کتنی زندگی کس کام سے گزاری، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تو اندر سے کتنا ستھرا کتنا صاف ہے۔ آج کلمیہ کے ہمارے لیے مجھے اتنا بڑا مجمع ملا ہے نا تو میں چاہتا ہوں درد دل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھائی آج پوری امت ارتداد کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اجتماعی طور پر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، سارے لوگ چیخ رہے ہیں بھائی اس کو کیسے روکا جائے، بیٹیاں جا رہی ہیں ان کو کیسے بچایا جائے، نوجوان شادی کر رہے ہیں تو دھرم بدل لے رہے ہیں، بیٹیاں شادی کر رہی ہیں مذہب چھوڑ دے رہی ہیں، سب چیخ رہے ہیں بچاؤ۔ کوئی کہتا مولوی لوگ اب کچھ نہیں کر رہے، فلاں کی لڑکی فلاں ہو گئی، اس کی لڑکی وہ ہو گئی، مولوی اب کچھ نہیں کر رہا۔ نہیں بھائی، غلطی ہماری ہے 25 سال کی، ذمہ دار مولوی کی۔ ہم نے پہلے دن
अगर उलमा की बातों पर कान रखे होते तो आज ये बुरे दिन हमें न दिखाया गया। हमने अपने बच्चों को ये कह के रोक दिया, बेटे मौलवी के पास मत जाना, उसकी पुरानी बातें होती हैं। ये पुरानी सोच के लोग होते हैं। भाई सोच पुरानी जरूर है, लेकिन नई सोचों पर भारी है ये सोच, इसलिए कि मौलवी की सोच अपनी नहीं है, जबान इसकी होती है फरमान मदीने वाले मुस्तफा का होता है। कान खोल के सुने, मौलवी कभी अपने घर की बात नहीं करता, जब भी करता है वो किधर की बात करता है। आज बेटियां इत्तेदाद की तरफ जा रही हैं बड़ी तेजी के साथ। एक तहकीक करने वाले ने बताया 7 लाख बेटियां इस साल में गैर मुस्लिम। कोई रिकॉर्ड है? हमने एक साल में 7 लोगों को मुसलमान बनाया। अपनी बात कर रहा हूं मैं। हम लोग 7 लोग नहीं दिखा सकते हमने मुसलमान बनाया, और हमने 7 लाख बेटियां खो दी। क्या वजह रही इसकी? क्यों बेटियां गैर के बिस्तर में जाके लेट गई? किस वजह से उन्होंने धर्म बदल दिए? कभी गौर किया हमने इस पर? कोई नहीं सोचता, और सोचने की जरूरत भी नहीं है। हर कोई ये सोचता भी मेरे घर में आग नहीं लगी, जब अपने घर आएगी तब देखा जाएगा। याद रख, जो आग दूसरे के घर लगी है बहुत जल्द तेरे घर तक आने वाली। अगर आज तुम नहीं जागोगे तो कल तो तुम्हारी बेटियों को बचाना नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, पूछो ना। ये वो कलंदर है जो बेहिसाब मरतबा बगदाद जा चुका है, मगर बगदाद की भी अपनी तारीख लगी है। ये वही बगदाद है जहां हलाकू ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। पढ़िए तारीख। मैं एक दिन तहकीक कर रहा था किसी चीज को लेकर के, मैंने पढ़ा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरबाब मिंबर से सिर्फ दुआएं चाहिए। मैं कल भी हकीकत बयान करने लगा तो अचानक की बात मेरी आंखों के सामने से गुजरी। 360 हिजरी से लेकर के हम आपस में एक दूसरे के गिरबान खींच रहे थे। 640 हिजरी तक हम लड़ते रहे आपस में। शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी एक दूसरे के खिलाफ कत्लो गारत करी रही। जब हम नहीं सुधरे तो अल्लाह ने हलाकू खा जैसा अज़ाब इस कौम पे मुसल्लत कराया, और उसने आकर के लाखों सर काटे। दरियाए नील में पानी सुर्ख बहता रहा। दरियाए कचरा में कौन सी नहर ऐसी थी जहां कोई न था? आज वही हालात उम्मत के हैं। हम अभी अपनी लड़ाई से नहीं निकले, अपनी लड़ाई से नहीं निकले। गलत नहीं कह रहा हूं। चिश्ती रजवी को देखने तैयार नहीं, रजवी चिश्ती को देखने तैयार नहीं। बरकाती हशमती को काफिर कह रहे हैं, हशमती रजवियों को काफिर कह रहे हैं। ये हमारी आपस की खाना जंगी है। इसने तबाही मचा रखी है। मुझे बता तो सकी इस जंग से कब निकला जाएगा? जब कोई हलाकू आएगा तब आंखें खुलेगी, जब कौम काटी जाएगी तब आंखें खुलेगी, जब बेटियों के दोस्त नोचे जाएंगे तब आंखें खुलेगी। और यार जाग जाओ, अभी वक्त से बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पाना, आज मदद मांग उनसे, कल रवाने के कयामत में आकर निकलो इन झगड़ों से, खत्म करो ये दुकानों के झगड़े। ये मिल्लत का झगड़ा नहीं, ये मजहब का झगड़ा नहीं, अकीदे का झगड़ा नहीं, दुकान का झगड़ा है। दुकान का झगड़ा। भाई सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं तुमसे कहूंगा, ऐसे लोग जो उम्मत को तबाही में धकेल रहे, शायद इनकी समझ में ना आए, लेकिन आप समझ जाना, आज उम्मत का वो हाल हो चुका है जैसे कोई बंदा सवारी से उतरे चौराहे बस से, जैसे कोई बंदा उतरता है तो मुख्तलिफ ऑटो वाले खड़े रहते हैं अलग अलग। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ, दूसरा कहता मेरी में बैठ, तीसरा कहता मेरी में बैठ। एक सवारी उतरी है, वो परेशान है किसकी गाड़ी में बैठे। एक थैला लेके चला गया, दूसरा बच्चा लेके चला गया,
तीसरा बीवी का हाथ पकड़ के ले गया। अब ये मालिक अकेला खड़ा है, कौन सा ऑटो में जाऊं, इसमें जाता हूं तो बच्चा गया, इसमें गया तो बीवी गई, इसमें बैठा तो सामान गया। ये सोच के बंदा परेशान है, आखिर बैठे तो किस में बैठे। आज एक सादा भी इंसान परेशान है, आखिर जाए तो किसके साथ जाए, आज जाए तो किसके साथ जाए। हशमतियों में जा रहा है तो वो कहता रजवी गलत है, रजवियों में जा रहा है तो वो कह रहा है कि बरकाती गलत है, बरकातियों में जा रहा है वो कहता चिश्ती गलत है, चिश्तियों में जाए तो कहता वो सारे ही गलत है। तो एक बंदा परेशान है, आखिर थामे तो किसका दामन थामे, सिर्फ एक पहचान याद रखना, सिर्फ एक पहचान। अगर सही रास्ते की तलाश है ना तो इतना देख लेना, जिधर फिक्र इमाम अहमद रजा हो आंखें बंद करके चले जाओ, जिधर इमाम अहमद रजा की फिक्र है आंखें बंद करके चले जाओ, ये सीधा रास्ता तुम्हें मुस्तफा के मदीने तक लेके जाएगा। आज परेशान है हम, अभी अपने झगड़ों से नहीं निकले हैं। क्या ये उम्मत के लिए रोने की बात नहीं है? आज बेटियां तेजी के साथ मुस्लिमों में जाके शामिल हो रही, लेकिन ना हमारी शादी के डीजे पे फर्क पड़ा, ना हमारे जहेज के डिमांड पे फर्क पड़ा, ना हमारी बढ़ती खुराफातों पे फर्क पड़ा। कितनी देर फर्क पड़ता जब खबर मिलती है आज तमा की बेटी चली गई, तब कहते बड़ा बुरा, अगले तीसरे दिन फिर वही रविश, वही चाल है। अल्लाह ने जरा से ताने के दे दिए जेब में, इतराए फिर गया है, रिश्ता नहीं कर सकता, कहता 10 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा, 20 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा। और हया नहीं चाहिए, और खुदा के वास्ते पूछो इन उलमा से हम कितनी तबाही में जा रहे हैं, जाकर के देखो हालात अच्छे लगी है। ये बेटियां क्यों जाके लेट गई खैरों के बिस्तर पे, कहीं पता लगी है जहन्नम का अज़ाब कितना सख्त है, कि ये भूल चुकी है किसकी उम्मत में पैदा हुई है। और यार हमने फिक्र बदल डाली, हमारे घरों के अंदर 58 इंच की एलसीडी तो लगी है लेकिन कुरान नजर नहीं आता है, 27 इंच की एलसीडी तो है लेकिन मुस्तफा की कोई किताब नजर नहीं आती है। सामने एलसीडी है, कुरान अलमारी में रखा है, सामने एलसीडी है, किताबें अलमारी के अंदर है। और बेटियों को तुमने सीडी दिखाई, बेटियों को टीवी न दिखाई, और तुम्हारे घरों के अंदर जो ये तमाशे चलते रखे, ड्रामे चलते रखे, इन्होंने इश्क की हवा चलाई। इन्होंने कहा एक महबूब होता है, एक मुहिब होता है, एक महबूबा होती है, एक चाहने वाला होता है। जब तेरी बेटी ने ये नाटक देखा, इसके दिल में भी अरमान जाके कोई मेरा भी महबूब होना चाहिए, मुझे भी चाहने वाला हो। तो घर तो ना चाह सकी लेकिन स्कूल जाती थी, पसंद का लड़का चुना, उसको महबूब बनाया, इश्क कर बैठी, और जब दिल गया तो सब कुछ भूल बैठी। और मेरी कौम के जवानों, एलसीडियां फेंक दो, कुरान सामने रख दो, ताकि कोई भी बेटी गैर मुस्लिम न बने। अगर कुरान पढ़ेगी तो कनी से फातिमा ज़हरा बन जाए। एक ही नशा चढ़ा, MBBS बना हुआ बेटी को, और ये नशा भी इसलिए चढ़ा कि सामने वाला जब बताया ना उसे खुद MBBS पहुंचा। तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो शबा की तालीम। मैं मुखालिफ नहीं, पढ़ाओ बच्चियों को, हमारे लंगर बड़े मशहूर है, हमारे उर्स बड़े मशहूर है, हाँ, मगर हमने आज तक एक काबिल ज़िक्र बच्चियों को अपने स्कूल में नहीं दिया, एक काबिल ज़िक्र स्कूल बच्चियों को न दे सके। आज भी हम मोहताज दूसरों के, तू पढ़ाएगा तो मेरी बेटी पढ़ेगी। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। भाई खुदा तौफीक दे, जो साहिब शरबत है, साहिब दौलत है, उनसे मेरी गुजारिश है अपनी कौम को, बेटियों को ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस दे दो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो डिमांड चल रही है ना, रिश्ता होता तो यही पूछा जाता है कि भाई बच्ची क्या पढ़े। अगर कहते भाई हाई स्कूल पास है, ठीक है। अगर गरीब बाप कहते नहीं मेरी बेटी को बस कुरान आता है, तो कहते बस कुरान आता है, बस कुरान आता है। ऐसा लगा जैसे फालिश गिर गया इसमें। शर्म कर, कितनी घटिया सोच आज लोगों की हो चुकी है। एक बाप कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, कहता बस कुरान पढ़ाया, तुझे पता है ये कुरान क्या है? वो तुझे पता ना हो तो सुन। जो लोग नेताओं की बैठक में बैठ करके वक्त जाए करके
اور اس لیے اس کی بیٹھک پہ 1 مہینہ بیٹھک لگاتے کہ اگلے مہینے میں وہ راشن کی پوری بوری دے گا، ایک پلاٹ پلان کرا دے گا، 500 روپے دے دے گا، بازار کرنے دے دے گا ہفتے میں۔ تجھے پتا تیرا وقت کتنا قیمتی ہے؟ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے 500 روپے ملے، نعرے لگ رہے صاحب، فلاں صاحب زندہ باد، فلاں صاحب زندہ باد۔ محتاج بن گئے، کتا بنا دیا ہماری سوچ میں ہمیں۔ اور یہ کیوں بنے؟ قرآن سے دور ہو گئے۔ 5 حافظ بنے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جاؤ پوری دنیا کی دولت اکٹھا کر لو، ایک حافظ قرآن کو ایک پلے میں رکھو اور ساری دنیا کی دولت کو دوسرے پلے میں رکھو، ساری دولتیں مل کر کے ایک حافظ قرآن کی برابری نہیں کریں۔ کیا سمجھتا ہے تو قرآن کو؟ تیرا بس قرآن؟ شرم کر۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دن کی شروعات آغاز سورہ یاسین شریف سے کرتا ہے تو اس کے پورے دن کے کام اللہ کے ذمہ ہو جائے گا۔ پڑھا قرآن؟ ہم میں کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کھول کے نہیں دیکھا، رونا آتا اس بات پر۔ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 6 مہینے سے قرآن نہیں کھولا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ہفتوں سے قرآن نہیں کھولا۔ مہینے بیت جاتے، کبھی کبھی تو لوگ تبھی قرآن پڑھتے ہیں جب گھر میں میت ہوتی ہے۔ سوچو تو صحیح ہم کر کیا ہے؟ سوچو، ہم اس قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم نے صرف قرآن کو موت کے لیے سمجھا، قرآن کو میت کے لیے سمجھا ہم نے۔ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا تھا صرف، بلکہ قرآن کائنات کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا، اور ہم نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ غریب کہتا میں نے بیٹی کو قرآن پڑھایا، بغیرت کہتا بس قرآن کیا چاہیے تھا؟ کہا بی اے ہونا چاہیے تھا، بی اے چاہیے تھا، بی اے کی تو نے نحوست نہیں دیکھی، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی ابھی تک؟ جو مارے پھرتے ہو نا مزاروں پہ کہ بہو نے پورے گھر کو تباہی میں دے رکھا ہے، یہ تیرے بی اے کی نحوست ہے۔ اگر تو نے بیٹی کو قرآن والی دیکھ کے پسند کیا ہوتا، قسم خدا کی اگر قرآن والی تیرے گھر کی بہو بنتی، قدم اس کے ہوتے کرم مدینے والے مصطفیٰ کا۔ ہم ہی نے قرآن والوں کو ذلیل کیا، ہم ہی نے رتبے گھٹائے ہیں۔ رشتہ کرنے جا رہے ہو تو بی اے دیکھ رہے ہیں، ایم اے دیکھ رہے ہیں، دیکھ تو صحیح، دیندار دیکھا کر دیندار۔ میرے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کسی بھی عورت سے 5 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنی وجہ سے؟ کڑوی لگ رہی ہیں نا باتیں؟ بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ آپریشن ہے۔ اگر میں رحم کروں گا تو پھر یہ سمجھ لینا ناسور بنے گا، میں رحم نہیں کروں گا۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے شاگلے چہرے گا۔ فکر نہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امت کہاں جا رہی ہے، امت کہاں جا رہی ہے؟ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ کسی بھی لڑکی سے 5 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے نکاح کرتا ہے، 5 وجہ سے۔ پہلی وجہ فرمایا یا تو بندہ عورت سے اس کے حسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، یا مال کی وجہ سے، یا حسن کی وجہ سے۔ سمجھ نہیں میری بات؟ حسب کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور ایک وجہ اور بیان فرمائی یا وہ 5ویں وجہ ہے، حسب، حسن، مال، شان، کہ اگر اس سے شادی کرنے میں تو اپنی بھی پاور بڑھے، اور 5ویں وجہ فرمائی یا پھر 3 کی وجہ سے نکاح، فرمایا 4 وجہ سے نکاح مت کرنا، اس کے حسن کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، شان و شوکت کی وجہ سے نہیں، حسب کی وجہ سے نہیں۔ اگر کسی بھی لڑکی سے نکاح کرو تو اس کی دیندار ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ لیکن کون دیندار کرے؟ اب تو شادی اس لیے ہو رہی ہے کہ بھئی کتنا مل گیا 10 لاکھ کر رہا۔ یہ قلبی سچائی آ سکائی کہ اگر غریب کی لڑکی شریف بھی ہوتی ہے نا تو اس کے غربت کے نتیجے میں اسے یہ صلہ دیا جاتا ہے کہ اس میں عیب نکال کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ امیر کی بیٹی کے دامن پہ 1000 داغ بھی ہوتے تو دولت سارے داغوں کو چھپا دیتی۔ یہ حالات ہے ہمارے، اور
تمہاری بڑھتی ڈیمانڈوں نے بیٹیوں کے بال سفید کر دیے، تمہاری بڑھتی مانگوں نے آج بیٹیوں کو باپ کی دہلیز پہ بوڑھا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب دیکھنے کے لیے جاتے ہو نا اور صاحب کہہ دیتے ہو نہیں تیری بیٹی پسند نہیں آئی، باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ غریب کے پاس صرف بیٹی ہوتی ہے، بیٹی اس کی دولت بھی وہی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی وہی ہوتی ہے، اور تم غریب کی بیٹی کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہو کیونکہ اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے 10 لاکھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، رات کو کروٹیں بدل کے کہہ رہا نیند نہیں آ رہی، تیری وجہ سے جو غریب کا دل دکھا ہے تجھے نیند آئے گی؟ تمہارے دلوں میں جگہ نہیں کسی کے لیے، دل توڑنا کھیل بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا بلا وجہ میں سرکار غوث پاک کے گیت نہیں گاتی ہے، بلا وجہ نہیں گاتی ہے۔ آپ ایک دن دریا کے کنارے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کشتی والے سے کہہ رہا تھا مجھے اس پار لے جا، اس نے کہا نہیں کرایہ ہے، غریب کہنے لگا کرایہ نہیں ہے، جانا ضروری ہے۔ اس نے کہا پار وہی جائے گا جس کے پاس کرایہ ہوگا۔ میرے غوث پاک نے دیکھا، گئے خادم کو بھیجا، گھر سے سونے کے سکوں کی تھیلی منگائی، اور منگانے کے بعد حوالے کر دی کشتی والے کی، کہنے لگے لے آج کے بعد اگر کوئی غریب اس کنارے پہ آ جائے تو اس سے پیسے مت مانگنا، اسے ہمیشہ عبد القادر کے پیسے سے کنارے لگا دے۔ ہمیں صرف 11ویں کھانا آیا، ان کے کردار کو اپنانا نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہمیشہ کے لیے اگر کوئی غریب تری اس کشتی میں بیٹھنے آئے کرایہ مت مانگنا، اس کا کرایہ آج عبد القادر جیلانی دے کے جا رہا ہے۔ ہم گھروں کی بات نہیں کرتے، جاؤ اپنے گھروں میں جھانکنا جا کے، کتنی ہماری بھتیجیاں بھانجیاں، ہماری بہن کی بیٹی، بھائی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹیاں ایسی ہیں جو غربت کی وجہ سے بھی تک ہاتھ پی لیتی، صرف پیسے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، نہیں کر پائے ہاتھ پیلے، اور تم کھڑے ہو کر کے 10 لاکھ کی گڈیاں لوٹاؤ۔ قسم خدا کی یہ دنیا اندھی ہے لیکن مدینے والا مصطفیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ تمہارے دروازے پر پھوپھیاں آتی ہیں، بھتیجیاں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، بھیا رشتہ تو ہو گیا کہ دعا کرنا، کہتا ہاں دعا کریں گے۔ بغیرت تو اتنا بڑا ولی نہیں ہے جو تجھ سے وہ دعا کرانے آئی تھی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی، جو کھل کے نہیں کہہ پائی، وہ کہنا یہ چاہتی تھی بھیا غریب ہوں بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے، خیال کرنا کہیں نکاح والے دن بہن کی عزت نہ چلی جائے۔ تجھے یہ نہیں کہنا تھا دعا کریں گے، آگے بڑھنا تھا، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، کہنا تھا دل چھوٹا نہ کر، تجھے اور مجھے خدا نے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہنا کیا چاہتی ہے۔ اے میری بہن جا جو تیری مرضی میں آئے کر، اور دیکھ تو سکی جیب میری ہے، خزانہ تیرا ہے، بینک میری ہے، پیسہ تیرا ہے، جا دل کھول کے خرچ کر۔ خدا کی قسم کعبہ تعمیر کرنے میں وہ ثواب نہیں ملتا جو بہن کی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے میں خدا تجھ کو نیکی عطا فرمائے۔ اور تمہیں تو غریبوں کے دل جوڑنے بھی نہیں آئے، دل جوڑنے بھی نہیں آئے۔ بدلو اٹھو، اب امت کو کسی کے سہارے نہ چھوڑو، یہ امت صرف حضور کے سہارے ہے، صرف حضور کے سہارے۔ بریلی سے آواز آتی ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں تے چھوڑ کے سکھاتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلواتے۔ آج اس کی امت بھٹک رہی ہے جس نے غیروں کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر ڈالی، آج اس کی امت کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں لے کے جاؤ گی یہ دولت؟ میں مزاروں کا قائل نہیں، میں ولیوں کا منکر، میں مزاروں کا منکر نہیں، میں ولیوں کا منکر نہیں، میں انکار نہیں کرتا، احترام کرو مزاروں کا، حاضری دیا کرو، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ۔ قسم خدا کی بندہ پیر کی رضا کے لیے، پیر کی رضا کے لیے نوٹوں کی گڈی میں آگ لگا دیتا ہے، حضور کی رضا کے لیے کسی کی بیٹی کے سر پہ چادر رکھنے تیار تو نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہو خدا رسول ناراض ہو یا راضی پیر نہ روٹھے،
जन्नत तुम्हारे बाप की है तो सुन, तू भी कूटा जाएगा, तेरा पीर भी कूटा जाएगा। जन्नत उसे मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होगा। मैं कभी कभी गोले के देख के रोया। हाँ, कुछ मज़ारों पे गया, गोले के देख के रोया मैंने कहा काश ये पैसा अगर उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता तो शायद वो भी सुख की जिंदगी गुजार के चली जाती। काश ये पैसा उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता। भाई आसिफ रजा भाई बगदाद शरीफ देख आए हैं, जो लोग गए हैं अल्लाह उनके कदमों का वास्ता मुझे भी बगदाद की सरजमीन दिखा। मैं जानता हूं आज कायनात बगदाद वाले का सदका कर रही है, कायनात सरकार वो से पाक का सदका कर रही है, लेकिन मुझे बता तो सके हमने सिर्फ 11वीं खाना सीखा, उनसे किसी के सर पे हाथ रखना क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा यार? तू इसलिए बहन की दहलीज पे नहीं जाता कि उसने तुझसे पूछे बगैर बेटी का रिश्ता कर दिया? सिर्फ इसलिए बहन के बेटे की बारात में शामिल नहीं हुआ क्योंकि तुझसे पूछकर उसने बेटे का रिश्ता नहीं किया? इतनी सी बात में रुक गया? मैं भाई मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने यूं तो बट्टे डाल देती भाई के कदमों पे, आजा ना बेटा दूल्हा बनाकर तू ना आया तो दुनिया ताने देगी, कहेगी कितनी बेगैरत बहन है, इसके बेटे की बारात में सका भाई नहीं। वो कहते हो जन्नती हम। सोच अगर दिल नरम नहीं है तो फिर खैरियत नहीं। जगह पैदा करो यहां पे जगह। अगर ये काला है ना तो ऊपर की किरण से कुछ नहीं होने वाला। इसे सफेद कर, इसे जब तक ये सफेद नहीं होगा बेड़े पार नहीं होंगे। और अगर कोई धोखा दे के जा रहा है, कहना ठीक है तूने 500 दे दिए था जन्नती है, उस पीर का मुझे भी पता दे, मैं भी टिकट जन्नत का लेके आऊंगा, मुझे तो ये पता जन्नत मुश्किल है तभी तो बिलाल ने कोड़े खाए। जन्नत मुश्किल है तभी तो बगदाद वाले ने मुजाहिदे किए हैं, जमीन पे लेट जाते थे। ये आलम होता, कभी कभी ऐसा आलम होता था भूख से, ऐसा लगता था जैसे रूह निकल गई है। ये सरकार को से बात की बात कर रहा हूं, रूह निकल गई है। लोग गुस्ल देने का इरादा करते, बगदाद वाला फूट के बैठे। ये फाके किए, ये मुजाहिदे किए, अल्लाह अकबर। आज खुदा ने क्या शान बख्शी, क्या शान बख्शी है हमें। हो क्या गया यार, हो क्या गया? ये जवान जिसके पैर कानों की धमक पे नहीं रखते, ढोल की धमक पे जो बिखर जाता है, जब आसान होती है तो इसके कान में जो नहीं रही। भाई ये उलमा, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा। अभी कुछ दिन पहले स्कूलों में डांस हुआ, कुछ दिन पहले डांस हुआ, कौम की बेटियों को नचाया गया, पेरेंट्स गए और बगैर तो अखबारों में बयान दिए मेरी बेटी ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया डांस में। डूब के नहीं मरा गया, इतनी बेगैरती हो गई। मौलवी कहते हैं सर पे दुपट्टा रखो बेटी के, तो कहते हैं मौलवी को क्या पता है, मौलवी तो चल रहा बेटी की तरक्की देख के, खुदा की कसम ये चल नहीं रहा। ये गैरत वाले लोग हैं, तेरी बेटी को नंगे सर देखते हैं तो ये गैरत से मर जाया है, वरना किसी की बेटी भागेगी हो क्या फर्क पड़े। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर है। बदलो अपने आप को यार, खत्म करो ये तमाशे, फजूल की जितनी रस्में बंद करो, निकाह इतना आसान कर दो कि गरीब से गरीब बेटी मुस्कुरा के कहे खुदा का शुक्र है उसने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। वरना क्या फर्क रह गया तुमने और बहन से? अगर तुम्हारी डिमांडें नहीं मिलती हैं तो क्या करोगे जी के, क्या करोगे? अगर तेरी दौलत असल होती ना तो सबसे ज्यादा दौलत मेरे हुजूर अपनी बेटी को देते, सबसे ज्यादा दौलत देते, क्योंकि उनकी चौखट पे बैठने वाला अबू बकर जैसा अमीर भी है, उस्मान जैसा सखी भी है। अगर वो इशारा कर देते खुदा की कसम इतनी दौलत जाती कि कयामत तक कोई नहीं देगा।
لیکن جب نکاح کا ارادہ کیا کہ ابو بکر جی یا رسول اللہ اعلان کر دے میرے علی اور فاطمہ کا نکاح. حضور بتایا نہیں کیا کرتے کہ تمنا کی بیٹی حضور کی ہو, شادی علی کی ہو, جہیز ابو بکر صدیق دے. کہنے لگے مجھے بتاتے. حضور نے فرمایا نہیں, میں بیٹی کو دولت نہیں دوں گا. اگر میں زیادہ دولت دوں گا بیٹی کو تو کل امتی غریب بیٹیوں کا ہاتھ کو اٹھا لے گا. سوچو یار, جنت چاہیے نا, ایسے ڈھونگیوں سے جنت نہیں ملے گی جو اپنی رضا کے لیے بھی جنت بانٹ جاتی ہے. مرید شرابی بھی ہے, نہیں کہہ رہا چھوڑ دے, پکا جواری ہے, پیر کے آگے کھڑا ہے تو تعلق سب سے زیادہ اس کا ہوتا ہے. آج کل بھی سچائی یہ ہے کہ آگے جگہ انہیں کو دی جاتی ہے صف میں جو جتنے بڑے گنڈے ہو گئے. غریب کو تو آج بیٹھنے تک جگہ نہیں دی جاتی. اور پیر کہہ رہے ہیں پکا جنت, انہوں نے 500 نوٹ چلایا. یہ دیکھو جنتیوں کی پہچان. تو لاکھ جنتی کہنے, تیرے کہنے سے جنتی نہیں ہوگا. جنتی تب ہوگا جب مدینے والا کہہ دے گا یہ جنتی ہے. میں اللہ کی رحمت کا انکار نہیں کر رہا, وہ چاہے تو بڑے بڑے گناہ بخش دے, بڑے بڑے بخش دے, لیکن پیارے اس کی چوکھٹ پہ بھی تو آنا پڑے گا نا. بخشش کے لیے آنا پڑے گا نا. دلوں میں جگہ نہیں ہے, اپنوں سے روٹ کے بیٹھے تو معاف کرنے تیار نہیں ہے. سرکار غوث پاک کا دشمن تھا, وہ اتنا بڑا گانے کا کتاب ہے, گانا مت گایا کہ اس نے وہی بات کی جو آج لوگ کہتے ہیں. اس نے کہا عبدالقادر کو چڑ ہوتی ہے میرے گانے سے, لوگ میری تعریف کرتے تھے. اللہ اکبر. فرمایا بندے چڑھتا نہیں, میں بس یہ کہتا ہوں یہ گناہ کے کام چھوڑ دے, حلال کی روزی کما, گانے کی بجائے اللہ اللہ کیا کر. اس نے انکار کیا, نہیں مانا. بات بڑی, اس نے بغداد کی گلیوں میں غوث پاک کی برائی شروع کر دی. کس کی برائی کر رہا ہے؟ اس کی جس کا معاملہ یہ الہما قہر ہے. اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اس کی برائی کرنے لگا. برائی بڑھتی رہی. مگر جانتے ہو میں اکثر کہتا ہوں ممبر والے ہوئی پیچھے اور آگے, میں تو اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں یہ جو آن بان شان ہے کب تک, جب تک تیرے گلے میں جانا, جب تک بول رہا ہے لوگ تجھ سے سن رہے. جس دن یہ بند ہو گیا کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا. گھمنڈ کس چیز کا؟ کل اللہ لے لے توفیق, بات ختم. نہ ہم ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے تھے, نہ لے کے جانا ہے. یہ سب کچھ رہ جائے گا. گھمنڈ کسی چیز کا نہیں ہے. ہر کمال میرا زبان, ہر کمال کو ایک زبان. تو جب اس کے گلے میں آواز تھی تم تھا تو لوگ محبت کرتے تھے, دھن سے گانا سنتے تھے. بڑھاپا آیا, بس پھر کیا تھا, لہریں ٹوٹنے لگی, سانسیں نکلنے لگی. اب کوئی سننے والا نہ تھا, دم اکھڑنے لگا. لوگوں نے ٹھکرا دیا. اولاد کتنی ہوتی ہے معلوم ہے؟ جب فائدہ دو تو اولاد ابا کہتی ہے, ورنہ نکاح کے بعد تو یہ باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہاں نکاح ہو جاؤ, پوچھنے جاؤ تمہارے والد صاحب کہاں, تو کہہ رہا کون؟ حاجی جی. اپنے باپ کو کہہ رہا کون؟ حاجی جی. ہاں بھائی تمہارے ابو اچھا پدھان, تو باپ کو باپ کہتے ہوئے خیرات آتی ہے اس قوم کو. یہ کسی کی نہیں ہوئی ہے. تو پیسے کی کمائی بند, اولاد نے بھی دینا بند کر دیا. فاقر ہو گئے, ایک ہی جوڑی میں زندگی گزرنے لگی. کپڑے مکھیاں بھی رکھنے لگی. سوچا لگتا ہے کہ, اور اس کی گالیاں اتنی مشہور ہو گئی تھی, بغداد والے نفرت کرنے لگے تھے کہ ہمارے عبدالقادر کو گالی دیتا ہے. لوگوں نے بات کرنی بند کر دی. اسے یقین ہو گیا اب مر گیا نا تو کوئی کندھا بھی نہیں دے گا. ایسا کرتے چلو خود ہی قبرستان چل کے بیٹھے جاتے, اگر کوئی کاندھا نہ بھی دے گا رہے تو ادھر ہی جائیں گے. یہ سوچ کے قبرستان آیا, آ کر کے بیٹھ گیا. اپنی بے بسی آج بلا رہی تھی. آج خیال آ رہا تھا گزرے ہوئے دنوں کا. اچانک قبرستان کے سامنے سے وقت کے غوث العظم اللہ اکبر سرکار غوث پاک کا گزر ہوا ہے. نگاہ پڑی, پہچان گئی یہ تو وہی ہے جو گالیاں دیا کرتا ہے. حالت دیکھی آپ تیزی سے مدرسے میں آئے. یاد رکھیے ان پیروں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ولیوں اور مولویوں میں کمی پنی ہی نہیں ہے. فقیروں کا راستہ اور ہوتا ہے, مولوی کا راستہ اور ہوتا ہے. سن کائنات کے اندر میرے نبی کے بعد, صحابہ کے بعد غوثیت کی ڈگری اگر دیکھی جائے تو غوث پاک سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے, اور ان سے بڑا ان کے دور کے بعد کوئی محدث پیدا ہوا ہی نہیں. سب سے بڑے محدث اپنے دور کے سرکار غوث پاک. پڑھایا کرتے تھے آپ, کیا کرتے تھے؟ پیر کا 2 نمبر کا جو بولا نہیں جا رہا. کیا کرتے تھے؟ پڑھایا کرتے تھے. آج پیروں سے نام لکھوا دو تو مکڑی کی ٹانگیں بنا دیتے.
साइन नहीं आते जी मैं दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। मैंने कहा है तो यार आला हजरत ने औरतों को लिखना मना किया था, पीरों को किसने लिखना मना कर दिया? नहीं वो मैंने फिर है क्या बोला उधर से, मैंने तो उधर से नहीं, ये उधर से गुमराह तो रखा तुम। हमारी कौन कितनी सीधी है, जिसे नंगा देखा उसके पीछे गिर गए। 12 अंगूठी देती हूँ, वो कह रहा ये नजफ की है, ये फला की है, ये फला की है, ये फला की है। जब वहां से लेना होता है इसे देखता हूँ, वहां से लेना होता है इसे देखता हूँ, तो कौम इतनी अंधी है, सोच रही है बिल्कुल वहीं से मगा मगा के खा रहा है। कुछ सोचो। फरमाया गया अगर हथेली पे सरसों जमा दे, हवा में उड़ के दिखाए, नमाज छोड़ना नहीं, झूठ नहीं, दाढ़ी कटना नहीं, का सिर्फ नंगे सर पानी पी ले, वो कुछ भी हो सकता, वली नहीं हो सकता। वली वही होगा जो शरीयत का पाबंद हो। तो ढूंढ कहते नहीं वो मेरा पहुंचा हुआ बाबा, अरे उसका क्या है, इसका क्या, लूट लिया कौन की कहते को। सरकार वो से पाक तेजी से उठ के अपने मदरसे में गए, शागिर्द को बुलाया, 100 सिक्के दिए सोने के, फरमाया जा फला जगह पे एक गरीब बैठा हुआ है उसको दे दे, लेकिन नाम नहीं बताना, ये मत बताना किसने दिया है, ये कह के भेजा। अल्लाह अकबर, शागिर्द लाया, गोद में रखी, उसने मुंह उठा के देखा, कहने लगा किसने भेजा है? शागिर्द ने कहा देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं दी गई है। अल्लाह अकबर, शागिर्द दे के आया। इसने सोचा ये कौन हो सकता है जो करम करे। अगली घड़ी गुजरी थी, सरकार वो से पाक के दरवाजे के सामने, मदरसे के सामने आके थैली लेके खड़ा हो जाता है। मेरे वो से पाक ने देखा, उठ के खड़े हुए। अल्लाह अकबर, यही वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मनते का भला हो। देख के कहते हैं कुछ कमी रह गई क्या? चीख निकली, इशारा किया, कहा हुजूर आइए तो सही। आप करीब गए, आप क्या कहना चाहता है? कहा मुझे मालूम है ये आप ही ने भेजा होगा। कहा तुझे कैसे पता? वो कहता है मैं जानता हूँ बगदाद में कोई इतना सकी नहीं है जो अपने दुश्मन को माफ कर दे, अपने दुश्मन को माफ कर दे। अगर ये जिगर किसी को दिया है खुदा ने तो अब्दुल कादिर जिलानी को दिया है। का हुजूर थैली दी है, नाज़रत चाहता हूँ। बहुत साल पहले आपने कहा था गुनाहों से तौबा कर ले, आज बताइए मुझे एहसास हो गया है अगर गुनाहों से तौबा करूँ तो क्या मेरे गुनाह बख्शे जा सकते हैं, मेरी खता माफ हो सकती है। सरकार हो से पाक की आंखों में मोहब्बत के आंसू आए, फरमाने लगे प्यारे तू चौखट पे आके खड़ा हो गया है जहाँ से लौटाया नहीं जाता है। अगर बख्शिश चाहता है जा गुस्ल करके आ, तौबा करना तेरा काम है, वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। वो गाली देने वाले को माफ, लेकिन हम सगे भाई को माफ करने चाहिए। जन्नत का ठेका लिए बैठा, जन्नत का ठेका लिए बैठा। जब तक जितना रहता तो बेटा भी नहीं कहता आपका जन्नती थे, नहीं कहता। जब लेट जाता आपका कब्र में तो मोहल्ले वालों ने कह रहे हमारे पास ये इतनी की बड़ी याद आ रही है क्या, कि वो रोज ना कौवों को रोटी डाला करते थे। अल्लाह इसी नेकी के बदले में बख्शेगा भाई। एक ने किया गुनाह भूल गए, वो जो तेरे भाई की 4 इंच जमीन जबरदस्ती काट के कब्र में गया है, भूल गए तुम? ये रस्में हो गई है, कब्रों पे खड़े होकर ऐलान होता है मेरे अब्बा पे किसी का कर्जा हो मुझे बता दे, किसी का हक हो मुझसे ले ले, तेरे बाप ने जो दिल दुखाए हैं तेरी तौबा से बख्शे जाएंगे। जब वो चौक में खड़े होकर गाली बकता था, वो गरीब मुंह छुपा के रोया करते थे, अल्लाह कहता था बचकर वरना खबर है तेरे लिए। आज कब्र में आ गया, बेटा माफी मांग रहा है, मसीहत आवाज देती है आज तेरी माफी नहीं सुनी जाएगी, तेरे ऐलान का कोई मोल नहीं लगेगा। तौबा इसे करनी थी, दिल इसलिए दुखाए थे, इसलिए मेरे भाई इससे पहले कि तेरी कब्र पे तेरा बेटा खड़ा होकर कहे बाप की खता बख्श देना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर माना। कल भी सच्चाई अब्बा मर गया, 18 भगों ने बिरयानी बन गई, मैं पूछ रहा नमक ठीक था, चावल तो कच्चे नहीं थे। मैयत पे 18 भगों में और यूं टांग पे टांग रखी तेरा कैसा लगा खाना? गैरत मर गई बिल्कुल। कहां चले गए हम, किस दुनिया में जी रहे हैं? कभी सोचा हमने? कभी नहीं सोचते। 20 भगों ने बना के हमने रख दी बिरयानी के। भाई तूने 20 भगों ने बनाया,
अब तो इन्वाइटेशन कार्ड चल रहे, अब्बा का 40वां आना जरूर है। और तुम्हें पता है ये 40वां में खाने वाले कौन लोग होते? ज़्यादातर वो लोग होते जो इसलिए आते थे हमारे अब्बा के मेरे में आया था, इसलिए हम इसके में जा रहे हैं। हम ना गए तो बुरा मान जाएगा। बख्शवाने कोई नहीं आ रहा, गर्मी सच्चाई, बख्शवाने नहीं आ रहे, वो बस इसलिए आ रहे अक्सर लोग उसमें पढ़ता होता है, या लोग न देखेंगे तो क्या करें। ये जो तूने 18-20 भगोने बनाए, इसकी जगह क्या करना था? इसकी जगह ये काम करना था, इस भगोने का पैसा उठा के मदरसे आता और आके कहता कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास खर्चे के पैसे ना हो, मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए उसकी तालीम का 1 साल का खर्च मैं दे रहा हूं। ये कर दिया होता। हाँ, अब्बा को मरने की देर नहीं होती, बेटा मार्केट में एक बीड़ी पी, मसाला खाया, अब्बा भी घर में ही पड़ा, वो मार्केट में कफन भी बाद में खरीदा, पेटी पहले खरीद लिया। मस्जिदों में जाते थे, कोई इमाम खड़ा होने जगह नहीं, पेटी मुसल्लों पे भी पेटी आ गई। गांव में इतने लोग नहीं जितने मस्जिद में पा रहे हैं। दीमक खा रही है, ऊपर से जो बहू भूल करके कुरान लेके आ गई थी, सास ने उसे भी मस्जिद में रखवा दिया। बेटी से क्यों आई हमारे घर में, पहले से कही है। सही बता रही है, ये समाज है हमारा। सास ने हमारी सोचवा बेटी से मस्जिद में रखवा दो, कोई पढ़ लेगा। हमारे घर में तो कोई पढ़ा हुआ ही नहीं, ऐसे कहती कोई डिग्री मिली हो के ना पढ़ोगे। टीवी रखने जगह है घर में, फ्रिज रखने जगह, इतनी बेगैरत लोग हैं यार। कुरान के लिए अलमारी में जगह नहीं होती है, और देख जहेज जितना मांगा ना, बरामदा भी फुल, कमरा भी फुल, घर के बाहर जहेज पड़ा। सास का बस चले सर पे रख के पहले, उसे बोझ नहीं लगेगा सर पे। कुरान इसके सीने पे आग लगा रहा, उठा के कहती मस्जिद रखवा दो। पहले से ही घरों के निकाले हुए कुरान मस्जिद में रखे थे, तुमने भी पेटियां खरीदी मस्जिद में रख दी। अलमारियों में जगह नहीं, रख के दीमक के खा गई, कोई पढ़ने वाला नहीं। क्या मिला तेरे बाप? कुरान ये भी कहता हूँ अल्लाह किस कौम ने भेज दिया जिसे खोलने तक का वक्त नहीं है मुझे। ये कौन खरीद के लाया था, किसने मस्जिद में रख दिया? कम से कम दुकान में था, हिफाजत से तो था, यहां तो कीमत खा गई। जिधर एक उधर सब, जरूरी था ये सवाब ही चाहते थे, उठते उस पैसे से एक कुरान का हदिया कराते, मदरसे में किसी गरीब तालिब इल्म को देते, कहते ये कुरान ले, इसमें सबक याद किया कर। खुदा की कसम ये जब जब कुरान पढ़े करता तब तब तेरे बाप की कब्र में खुदा की रहमत नाज़िल हुआ। खड़े होके कह रहा मौलवी साहब कोई काम बता दो, अब्बा की इसाले सवाब के लिए करना चाह रहे हैं। मैं बता दूं काम, बता जाऊं, हिसाब बाद में कमेटी वालों से लेते रहना। इन्होंने बुलाया मुझे, कड़वी बातें कर रहा हूँ ना, कुछ मौजूद रहता है। चाहते ना सारे लोग के खड़े होकर कहते कोई काम बताइए, क्या करूं जिससे अब्बा बख्शा जाए। मैं बता जाऊं, अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, बाप का जनाजा रखा है ना, खड़े होना जनाजे के पास, कहना बाप आज तेरे जनाजे पे कसम खा के कहता हूं आज के बाद हुजूर की सुन्नत नहीं मिटा। कहना बाप आज तेरे जनाजे की कसम खा के कहता हूं आज के बाद हुजूर की सुन्नत की हिफाजत करूंगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हो सकता है मेरा अमल उन पर मार दिया जाए, लेकिन जब तू सुन्नत रखने का ऐलान करेगा मदीने से आवाज आएगी फरिश्तों जन्नत की खिड़की खोल दो, इसने आते आते बेटे के चेहरे पे दाढ़ी सजा जा। करना ये काम नहीं निकाह नहीं है, लोग लड़की नहीं है इसलिए दाढ़ी नहीं रखी, कोई मौलवी इसलिए लड़का मारा तो उसने किसी कोई गया इस वजह से वो आ रही चला गया हो। अगर किसी ने नहीं की तो रब की रजा के लिए, सिर्फ इसलिए कि बीवी उसकी इबादत में खलल पैदा करे, इसलिए तो निकाह नहीं हुआ। लेकिन इसलिए कोई मौलवी बिना बीवी के नहीं मरा कि उसे किसी ने दाढ़ी की वजह से बीवी नहीं। सुनो भाई, सुने दुनिया की बातें सुनी होंगी, आज हमारा भी नुस्खा लेके ये जो घरों में आग लग रही है इसे मिटाना चाहते हो तो दाढ़ियां रख लो, और शादी से पहले रख लो। बाद में रखने में देखो सिर्फ सवाब तो है, वो फायदा नहीं है जो पहले वाली में भी। आप कहेंगे कैसे? सुने, अगर पहले रखेंगे तो जो अम्मा देखने जा रही है ना दुल्हन को, जो अम्मा दुल्हन देखने जा रही है ना तो वो सिर्फ बाहर से देखती है, आंखें भी अच्छी, होठ भी अच्छे, नाक भी अच्छी, कान भी अच्छे, मुंह भी अच्छा, बोल भी मीठा लगे, चाय भी बड़ी कप भर के लाई थी। हाँ,
اور سمندر نے اگر ہاتھ میں میٹھا دے دیا رشتہ پکا، بڑی عزت ہو گئی، یہ جوڑا بھی مل گیا، یہ رشتے ہو گئے. سن رہا ہے؟ تو یہ سوچ کے رشتے ہوتے ہیں. اندر کیا ہے؟ بعد میں ساس کہتی نصیب ٹوٹ گئے، اندر تھوڑی گئی. متھے پہ تھوڑی لکھا تھا مارے گی کہ روٹی دے گی. ہاں اس کے متھے پہ لکھا نہیں تھا، لیکن ایک کام جو کرنا تھا وہ تو نے نہیں کیا. کہا کیا؟ میں کہتا ہوں بیٹے کے چہرے پہ داڑھی رکھا ہے. قسم خدا کی داڑھی والے کے گھر میں صرف وہی آئے گی جو کنیز فاطمہ زہرا ہوگی. داڑھی والے کے گھر میں وہی آئے گی جسے مصطفیٰ سے بھی پیار ہوگا اور خدا سے بھی پیار ہوگا. اور جو خدا رسول سے پیار کرے گی وہ تیرے گھر میں آگ نہیں لگے گی. لیکن اس نے پہلے کی داڑھی ہوگی تو اللہ دولا نہیں بنے گا. تو آگ لگی کرو، داڑھیاں رکھو چاہیے، گھروں کے حالات پہ تک کرو، اپنے آپ کو بدلو. بھائی باپ کو بخشوانا چاہتے ہو تو چہروں پہ داڑھی رکھو. جنازے پہ کھڑے ہو کے آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑو گا، آج کے بعد کبھی رشوت نہیں لوں گا، آج کے بعد کبھی بیاض نہیں لوں گا. ہم لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ کڑوی سچائی ہے. کہنے کو ہم سب کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، لیکن عقیدے کمزور ہے. یہ قوم ڈری تو کیمروں سے ڈر گئی. لگا ایئرپورٹ پہ وہ ہوشیار، آپ کیمرے کی نظر میں. شاپ میں لگا ہے، آپ کیمرے کی نظر میں سیدھا کھڑا. یہ کیمرہ جس کے کنیکشن کا نہیں پتا، یہ بھی تو ہو سکتا خالی لگا ہے تار چھٹا، یہ بھی تو ہو سکتا لائٹ نہیں ہو، یہ بھی تو ہو سکتا سیٹنگ بگڑی ہوئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا کیمرہ خراب ہے. جو اتنی خرابیوں کے امکانات رکھتا ہے اس سے اتنے ڈرتے ہو کہ اس کے آگے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو. اور وہ خدا جو اونچالے میں بھی ویسی دیکھتا ہے جیسا اندھیرے میں دیکھتا ہے، جو جیسا اونچالے میں دیکھتا ہے جیسا اندھیرے میں دیکھتا ہے. کیمرے سے نہ ڈر، اگر ڈرنا ہے تو پھر خدا سے ڈر کی دنیا ہو. یہ امت خدا سے ڈرنا بھول گئی، اس لیے کیمرے لگا. اگر ہم صرف خدا سے ڈرتے تو کیمروں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیمرے کیوں نہ لگا؟ میں اس دن ایک ویڈیو کسی نے ڈالی، میں نے دیکھا کرتا پجامہ وہاں ہے، چاروں طرف دیکھو اسے پتہ نہیں کیمرہ لگا، اور مسجد کی ٹوٹیاں کھول کے لے گیا بیچے. مسجد کی وضو کی ٹوٹیاں لے گیا. خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. میں ٹوٹی کھولوں گا، خدا دیکھ رہا ہے. چوری کرو، خدا دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا، اسے کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے. دنیا نے سنا ہے عمر جس کو بہو بنا کے لایا اس نے کہا تھا خدا دیکھ رہا ہے. اور عمر اس وجہ سے لائے تھے بیٹے کی دلہن بنا کر کے کیونکہ اس کی دل میں خشیت الہی تھی. وہ فرمایا تھا بیٹی اس لیے لایا ہوں کہ میں کل جب عدالت کے لیے نکلوں تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا عمر دیکھ کے فیصلے کرنا، خدا دیکھ رہا. یہ خشیت الہی تھی، یہ خشیت الہی. بھائی اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. قریب نواز ادارہ ہے، کانفرنس قریب نواز. یہ اللہ والی کیا ہے؟ کیا ہے ان کی 8 ہاتھ پیر ہیں، ان کی 6 آنکھیں ہوتی ہیں؟ نہیں، آنکھیں ان کی بھی 2 ہی ہوتی ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے کہ لوگ ان کے پاس بھاگتے ہیں؟ جانتے ہو جو ان کا رب وہی ہمارا ہے، جس کے ہم بندے اسی کے یہ بھی بندے. جو دین ان کے پاس وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو شریعت ان کی وہی ہماری ہے، جو قانون ہمارے لیے وہی ان کے لیے. لیکن آخر ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خدا کو منانا ہوتا ہے، منانا آتا ہے. ایک بزرگ ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے صرف اس وجہ سے نکاح نہیں کیا تھا کہ بیوی ہوگی تو میری عبادت میں خلل پڑے، اس لیے میں نکاح ہی نہیں کرا. نکاح نہیں پڑا، پوری زندگی اکیلے گزار دی. ایک دن روایت پر حدیث پر جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، اللہ سب کے نکاح کرے گا جنت میں. اب تو خوش ہو جاؤ جن کی نہ ہے، اللہ سب کے نکاح کرے گا جنت. تو سوچنے لگے یار جب سب کا ہوگا تو پھر میں تھوڑی بچ جاؤں گا، میرے بھی ہوگی، پھر کوئی میری بھی بیوی ہوگی. ہاتھ اٹھا دی، یا رب وہ دکھا جو جنت میں میری دلہن بنے گی. پہلے دن دعا مانگی، کچھ نہیں ہوا. تیسرے دن مانگی، دوسرے دن کچھ نہیں. تیسرے دن دعا مانگی نا تو جانتے آواز آئی، خواب میں کوئی کہہ رہی تھی عبداللہ میں میمونہ بنت ولید ہوں، میں بصرہ میں رہتی ہوں. یہ کہہ کے گئے. بس پھر کیا تھا، صبح اٹھتے
रास्ता ना पती, क्यों ना देख ले उसे जो जन्नत में भी बोले की बसरा पूछे। जाके पता किया मैमूना कौन है। लोगों ने कहा हुजूर आप इतने बड़े आदमी और मैमूना का पता पूछे, का क्या मसला है? अब वो तो पागल है। पागल है जी, का क्यों? का लोग हंसते तो वो रोती है, लोग रोते तो वो हंसती है, लोग इसलिए पत्थर मारा करते हैं इसको। का कहाँ मिलेगी? कहा वो उजरत पे हमारी बकरियां चलाती है, उसी से उसका गुजारा होता है। फरमाने लगे बताओ कहाँ मिलेगी? कहा शर तक आ जाएगी। कहा देर न कीजिए, वक्त कम है, बताओ कहाँ? कहाँ जंगल में चले जाएगी। आप जब गए ना तो जब जा रहे थे तो जहाँ कदम रखते थे वही साहब, जहाँ कदम रखते थे खतरनाक जहरीले जानवर। हैरत में थे ये कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रह रही है जहाँ कदम कदम पे जानवर है। कहते मैं तलाश करते करते अंदर गया, मैं जब पहुंचा क्या देखता हूँ कि उस जहरीले इलाके में मैमूना बिन्ते वलीद ने मुसल्ला बिछा रखा और उस जंगल में बकरियां चल रही हैं। कहते लेकिन हैरत के इम्तिहान अली मैं देख रहा था मैमूना मुसल्ले पे थी, बकरियों की हिफाजत शेर कर रहे थे। मर गए ना काट रखते रखते, तावीज़ देते खेती बच जाए, ये देख कुटिया में रखना है पैसा चोरी ना हो जाए। फिर भी गया, फसल अच्छी हो गई तो मैंने खाद अच्छा डाला था, फसल मर गई तो अल्लाह ने बर्बाद कर दी। ये अकीदे हमारे। अल्लाह कहता कल नहीं आई, देने वाला भी मैं हूं, लेने वाला भी मैं हूं। अगर एक इकबाल का दाना बच जाए अपने दिमाग में मत जाना, ये कहना खुदा ने दिया है, लेकिन अपना नहीं। अगर खेती अच्छी हो गई तो पीर का करम है, और मारी गई तो बारिश ज्यादा होगी। ये ना कहता पीर की नौसे पे मार दी, आजा तो पीर की जात चली गया, बड़ा गलत करके रख दिया मुझे। 8 दिन सो रहा, दो ही काम है, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम। खुद में पड़ जाए बाहर निकाल। ये बड़ा कुछ हुआ। रात में मदीने में था, रात में तशरीफ में था, रात में शरीफ में था, वो कहीं भी नहीं था, कम वक्त तेरे घर में ही था। तो उसकी ना हो सकते खेती और मारी गई तो कह रहे जी बस पीर का करना है। जब आप गए मैमूना बिन्ते वलीद नमाज में, आप बकरियां देख रहे, कहते जब बकरियां रेवड़ में थी, बकरियों की आदत होती थी भागने की, जब बकरी इधर से उधर भागती, शेर जाता कान पकड़ के लाता, रेवड़ में खड़ी कर देता। अल्लाह अकबर। इसी तमाशे को देखते रहे। अचानक मैमूना ने सलाम फेरा, मैमूना बिन्ते वलीद ने सलाम फेरा। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को पता भी नहीं था, नमाज मुकम्मल हो गई। उसने चेहरा किया इनकी तरफ, कहने लगी अब्दुल्ला वादा तो जन्नत में मिलने का था, तो यही मिलने चला, यही मिलने चलाया। हैरत में कहने लगे मैमूना ये बता, मैं तुझसे मिला नहीं, कोई बात नहीं, तुझे किसने बताया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? मुस्कुरा के कहने लगी जिसने तुझे मेरा वक्त बताया उसी ने तुझे मेरा वक्त बताया। फिर आपने पलट के कहा मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? तू मुसल्ले पे खड़ी है, तेरी बकरियों को शेर चला रहे, ये शेर और बकरियों की दोस्ती कब से होने लगी? ये तो मौका लगते ही हाथ मार देते, ये तेरी बकरियों को नहीं खा रहे, इनकी दोस्ती कब से हो गई? तो मैमूना बिन्ते वलीद ने कहा जब से मैंने खुदा से दोस्ती कर ली है, मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कर ली है। दोस्ती है हमारी खुदा से। हम तो कहते तू बिगाड़ कर बिगाड़ेगा, हम गाने बजाएंगे, तू कर क्या करेगा? हम तेरी नाफरमानियां करेंगे। कर क्या करेगा? अजान होगी हम गाने की आवाज कम नहीं करेंगे, मस्जिद के आगे घर है, नमाज होगी गाने बजाएंगे, तू क्या करेगा? वो कहता फिर मैं वो करूंगा कि कोई संभाले नहीं संभाल सकता, फिर मैं वो करूंगा जो कोई बचाने नहीं आए। तुमने नहीं देखा तो जब तुर्की में बिल्डिंग गिरी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं था, और जब उसने बचाया ना तो उसने 6-6 महीने के बच्चों को 4-4 दिन जिंदगी दी। मलबे के नीचे से 6-6 साल के बच्चे जिंदा निकाल दिए उसने, और बताया लोगों जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी लेने वाला भी मैं हूं। इसलिए अपने रब को राजी करो, अपने रब को राजी करो। पलटो याद कुरान की तरफ, जिस किताब को खोल के नहीं दिखा जाओ उसकी तरफ निजाम मुस्तफा लाजिम कर लो ताकि बेटियों के खराब हो जाए। और याद रखिए मुफ्ती साहब चिल्ला बैठे, मैं जो डिमांड करती ना, क्या मांगती हूँ? 10 लाख। क्यों मांग रहा है? इसके पास नहीं है इसलिए मांग रहा है, और जिसके पास ना हो और मांगने की स्थिति हो तो वो नान नफका दे सकता है।
باپ کے کا اہل نہیں ہے، وہ بیوی کا اہل ہے، نکاح جائز ہے اس کا؟ ہم کتنے بڑے بے غیرت ہیں، ہم 10 لاکھ دے کے کہتے ہیں للہ کو 10 لاکھ ملے، تو للہ اتنا بے غیرت ہے پوری زندگی اپنے سسر کے دیے ہوئے بیڈ میں سوگا، اپنے سسر کے دیے ہوئے برتن میں کھائے گا، پھر بھی چینا چوڑا کرتے کہے گا۔ میں کہتا ہوں ایسے مردوں سے تو ہجڑا ہونا ہوتا ہے، کم سے کم اکیلے رہتے کسی کا دل تو نہیں دکھاتے۔ تم مرد ہو کے بیٹیوں کے ستانے کا سبب بنا، اور یار خالی ہاتھ جا کسی کی عزت سے اس کی چادر چھپا دے، خالی ہاتھ چلا جا مت ڈیمانڈ کر کسی غریب کا گھر آباد کر دے، اللہ تیری قبر کو مصطفیٰ کے چرموں سے آباد فرما۔ حضور کی کردار کو اپنے کرنا، حضور کی شریعت کو لاگو کریں تاکہ غریب بیٹیاں بھی عزت سے بچ سکیں، غریب بیٹیوں کے بھی خراب ہو سکے۔ ختم کرو اور میری بات سنو، اعلیٰ حضرت نے جو یہ مسئلہ لکھا ہے کتاب رضویہ میں، بیٹیوں کے ہاتھ میں قلم دینا ایسا ہے جیسے ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے۔ یہ کیوں لکھا تھا؟ اس لیے لکھا تھا کہ یہ خط و کتابت کریں گی تو ہو سکتا ہے یہ چھپے دبے طور پہ عشق ذہن میں رکھا کر سکے، لیکن اب آ گیا موبائل، اب تو قلم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو لکھنا بھی نہیں آیا۔ بھائی ان کے ہاتھوں سے موبائل لو، اور گھر کی جو LCD لگی ہوئی ہے اتار کے پھینکو، ورنہ تیری بیوی تجھے ہی جوتے سے مارے گی، اس لیے کہ ناٹک میں سب سے پہلے شوہر کی مخالفت دکھائی جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا بد کردار ہوتا ہے فلموں میں اتنی بڑا ہیرو ہوتا ہے۔ کوئی کہانی ایسی نہیں فلموں کی جس میں بیٹی نے باپ سے بغاوت کی، تیری بیٹی وفا کرے گی۔ کوئی ناٹک ایسا نہیں جس میں گھر نہ اجڑے ہو، پھر تیرے گھر کی بہویں گھر میں سکھ رہنے دیں گی؟ گھر میں سکھ چاہتے ہو LCD اتار کے پھینک دو، ڈرامے تماشے بند کر دو، ان کو مصطفیٰ کا کردار سکھاؤ اور خود بھی سیکھو۔ آقا کریم نے اپنی عمر سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح کیا اور ایسی زندگی گزاری، 25 سال تک آپ نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ یہ وفا بھی دکھائی دے رسول، اور پھر حضرت خدیجہ کو دیکھیں، وہ خدیجہ جس کی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کپڑوں میں تار سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، جب حضور کی چوکھٹ پہ آگئی وصال کے وقت 18 پیبند لگے تھے آپ کے کپڑوں، 18 پیبند۔ حضور نے کہا تھا خدیجہ کچھ تو مانگ لے، زندگی میں نہیں مانگا، تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میں اس دعا کے بعد، یار اس پر شاکر رہو کہ تمہیں حضور کا غلام بنایا، اس پہ ناز کرو کہ تم مصطفیٰ کے غلام ہو۔ تکلیف ہوتی ہے، آج ہمارا اسکول کا پڑا ہوا جس کے سگنیچر سے لوگوں کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، یعنی کہ جو بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہاسپٹل کا، وہ کہتا پڑھا لکھا مسئول کہتا جی میں تو محمدن ہوں۔ غیرت نہیں آئی؟ تو اتنا پڑھنے کے بعد کروڑوں خرچ کرنے کے بعد صحیح سے یہ نہیں بتا سکا تو کون؟ کہہ رہا مومڈن ہوں، ظالم مومڈن نہ کہہ، بگاڑ مت، یہ عیسائیوں نے بگاڑا ہے، اگر تجھے کہنا تو کہ میں محمدی ہوں، لیکن کہہ رہا مومڈن ہوں۔ ایسی تعلیم میں آگ لگے جو امت کو حضور سے دور کر رہی ہے۔ ہم تو تعلیم بھی وہ پسند کرتے ہیں جو حضور سے قریب کرے، حضور سے قریب کرے۔ ایسا نہیں ہے میں مخالف ہوں، میرے کئی سارے ساتھی یونیورسٹیز میں پروفیسر بھی پڑھا بھی رہے، لیکن خدا کا شکر ہے بڑے پکے مسئلہ کے علاوہ بتا رہے ہیں، پکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا بچپن مدرسوں میں گزرا ہے، کچھ دن مدرسوں میں گزار دو تاکہ عقیدے محفوظ ہو جائے، عقیدے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ نہ کہا کرو مومن ہے، یہ کہا کرو محمدی ہے، تو اس پہ ناز کرو خدا نے تمہیں حضور کی امت میں پیدا کیا، یہ کافی ہے جینے کے لیے یار، یہ کافی ہے۔ مت مانگ جہیز کسی سے، مت مانگ پیسہ، کوئی دے اپنی مرضی سے، اس کی مرضی ہے، مت دباؤ، مانگ کے لینا حرام، اور جہیز نہیں ہے یہ تیرے گھر میں آگ آ رہی ہے جو تجھے جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی۔ اس لیے خدا کے واسطے نکاح آسان کریں، رشتوں کی ڈیمانڈیں ختم کریں، اور جو یہ رسمیں چل رہی ہیں یہ ختم کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ گانوں کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہے، مت کرو جلد سے شادی میں، کم سے کم گانے بھی مت بجاؤ، تاکہ پتہ چلے یہ جتنی سادے طریقے سے زندگی میں اس کی نکاح کی رسم ادا کی جا رہی ہے اتنا ہی مدینے والے کا اس پہ فیضان ہے۔ تو نکاح کو آسان کرو،
बेटियों को जीने का अधिकार दे और उनकी जिंदगी को मुश्किल न करे। एलसीडी, ये नाटक ड्रामे सारे फेंक दे। आपकी बेटी एमबीबीएस कर रही है या बीयूएमएस कर रही है, ट्यूशन जा रही है, उसकी मिनट मिनट की कदम और खबर रखिए आप, और ऐसी जगह भेजिए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हों, पढ़ाने वाली भी बेटियां। वरना हाथ धो बैठोगे बेटी से, फिर कहोगे अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, इससे पहले के खेत चुगे जाए आंखें खोलो, बेटियों की हिफाजत करो, बेटियों की हिफाजत करो। आज पूरे समाज के अंदर देखो गाने आम होते जा रहे हैं, कितनी बेगैरती है, वही गानों पे ठुमक रही है बेटियां, वही बाप खड़ा है, वही बहनें नाच रही है, वहीं पे भाई खड़े होकर देख रहा। बंद करो ये गाने, गुनाहों के दिलों के अंदर निफाक पैदा करते हैं, गुनाहों के रास्ते खोला करते हैं। इन्हीं गानों से अय्याशियों के ख्याल आते हैं, इन्हीं गानों की वजह से बेटियां बेरहमी की शिकार हो रही है। आग लगा दो डेकों को, आग लगा दो तमाशों को, और बता दो मैं फिर जब भी होंगी मदीने वाले मुस्तफा की बातें की। अब उम्मत को एक नया रंग दो, हुजूर की मोहब्बत करें, हुजूर के प्यार करें, हुजूर की वफा करें। ये इदारा है गरीब नवाज, अल्लाह ने पैसे से नवाजा है। ईसा ने सवाल करना है तो कभी इसका कमरा बनवा दो लाके, बच्चों के पीने के पानी का इंतजाम करो, पंखों का इंतजाम करो, इनकी आराइश का इंतजाम करो, रिहाइश का इंतजाम करो। इस इदारे ने आपको 5 हाफिज़ कुरान दिए हैं, जबकि लॉकडाउन के बाद इस मदरसे में 25-26 बच्चों में इन्होंने 5 बच्चे हाफिज़ कुरान बना के दिए। नसीब वाला है जिसका पैसा इनसे लग गया, नसीब वाला है जिनका पैसा इनसे लग गया। और सुने, अगर अमीर बनना चाहते हैं एक वजीफा मेरी तरफ से भी ले जाएंगे। मैं पीर तो नहीं हूँ, मुरीद तो नहीं करता हूँ, वजीफे भी मुझे नहीं आते, न चिल्ले मैंने किए, मगर मैं कुछ वजीफे ऐसे जानता हूँ जो सीने पसीने भी मिला करते हैं। भाई अगर घर में बरकत ना हो तो कभी कुरान वाले को खाना खिला, फिर देख अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर के बर्तनों में कितनी बरकत है, कितनी बरकत। शादी हो रही है, शादी तो पहले ना वो पहले स्पेशल कोट पैंट वाले, आप जियो का तो नंबर भी नहीं आता, तो इमाम साहब आते बेटा उधर खाट पे बैठा के खिलाया, वो ऐसे खा रहा जैसे यतीम खा रहे होते। कोई है ना, सालन रख गया तो फिर रोटी वाला नहीं, रोटी रख गया तो सालन वाला कोई नहीं। ये इज्जत देते हैं वाला, ये सर के ताज है। खाने की जब इब्तिदा हो ना वलीमे में, शादी में, पहले कुरान वालों को खिलाओ और इनसे कहो उठा के हाथ उठा दो। अगर ये हाथ उठा देंगे अल्लाह तेरे खाने में बरकतें भी अता फरमाएगा, इज्जतें भी अता फरमाएगा। हाँ, अगर वलीमे का खाना खत्म हो जाए ना तो जिम्मेदारी मां है। पता नहीं कैसी फातिहा पढ़ के गया, एक खत्म हो गई। वो जो खड़े होकर लंगूर खा रहे हैं, खड़े होकर गधे आधा फेंक रहे आधा खा रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं, इमाम जिम्मेदार है। फातिहा ठीक नहीं थी, फातिहा में पता नहीं कोई कमी कर गई इमाम, तू पूरी शादी कमी करके कर रहा है तो कोई बात नहीं है। और कह रहे पता नहीं इमाम साहब कैसी पढ़ के गए, बरकती नहीं है। तो ये ना किया करे, ये ना किया करे। पहले कुरान वालों को इज्जत से खिलाया, इनके हाथ उठवाए। जब ये कहेंगे ये अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तू उसे खिला, जिसने मुझे खिलाया तू उसे बरकत दे, जिसने मुझे मेरा पेट भरा अल्लाह उसकी नस्लों का पेट भर दे। फिर दे खुदा की कसम, दुनिया खा के चली जाएगी, तेरे खाने में कमी नहीं आएगी, मगर शक है कुरान की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा के करीब होंगे जवानों इंशाअल्लाह। रिश्ता रब से मजबूत करो, जब भी मांगना अपने रब से मांगो। दौलत चाहिए अल्लाह से मांगो, जहेज चाहिए अल्लाह से मांगो, कैश चाहिए अल्लाह से मांगो। क्यों गए तुम उनकी चौखट में, क्यों गए पैसे वालों के दरबार में। वो बेटियों वालों से भी गुजारिश है, तुम भी जरा नजरें नीचे रखे करो। तुमने भी जहाँ बेटा ऊंचा देखा ना चाहते ना दामाद अच्छे ही चाहिए, तो पहले ही कह रहा 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दे। तुम्हारी इस बेगैरती की वजह से गरीबों की जिंदगी मुश्किल हो गई। बराबरी का रिश्ता देख बेटी देते, कहते नहीं पैसे वाला इसलिए दिया ताकि बेटी सुख में रहे। कई पैसे वालों के घर बेटी सुख में नहीं रहती, कई गरीबों के घर में भी बेटियां सुख से रह जाती है। उसकी वजह यह है सुकून पैसा नहीं देता, सुकून अल्लाह देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं करते, इसलिए कि सुकून अल्लाह देता है। नींद तब आती है जब बंदे को सुकून होता है, और सुकून तब मिलता है जब अल्लाह सुकून देता है। इसलिए कोशिश करें हम रब को राजी करें, जब अल्लाह राजी होगा ना हमारे घरों में बरकत आएगी। मौसम बड़ा तवील होता जा रहा है, कुल हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अपने सारे मामलात में उलमा को बात रखा करो, मशवरे भी इनसे लिया करो, पूछा भी इनसे करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देगा। रब ने कुरान में कहा मैं वो माफ फरमा दीजिए इनसे कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इनकी शान अपनी है। क्या है इनकी शान, अल्लाह पहले मैं हुक्म करेगा
फरिश्तों जाओ मेरे कुरान वालों को तलाश करके लो। फरिश्ते कहेंगे मालिक हजरत आदम से लेकर के पैगंबर आखिर ज़मान तक सबकी उम्मतें हैं, पता कैसे चलेगा कुरान वाला कौन है? फरमाएगा मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान वाला है। शान है इनकी, ये शान है। ये घर जाएंगे खाली नहीं जाएंगे, हाथ में सनद होगी, दिल के अंदर जन्नत का टिकट लेके जाएंगे। बाप की मेहनतों का फल है। वो माए नसीबों वाली हैं जिनके बेटे हाफिज बने, वो बहने मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने इन्हें खाने खिलाए हैं, वो बाप लायक 27 तारीख है कि जिन्होंने ऐसे बेटों की परवरिश की है जो बदले में जाके बाप को कुरान की दौलत देने वाले हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है एक बच्चा कम से कम जरूर हाफिज कुरान बनाए, दीन से जुड़े, उलमा से जुड़े, बेटियों पर नजर रखें, अपनी बेटियों की परवरिश हजरत फातिमा ज़हरा के किरदार के मुताबिक करें, मुस्तफ़ा के दीन के मुताबिक बेटियों की परवरिश करें और सिर्फ दुनिया की रसूम में न जाए। इस्लाम अपने मानने वालों को एक मिनट के लिए भी अपनी हदों से निकलने की इजाजत नहीं देता। माँ की गोद से लेकर कब्र तक का तरीका इस्लाम सिखाता है, जिंदगी से मौत तक का उसूल इस्लाम देता है। तेरे दामन में है किसरान और जवाहिर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? मगरिबी तहजीब न देखना, ये इज्जतें नहीं देगी। अगर इज्जतें तुम्हें मिलेंगी तो निज़ाम मुस्तफा के जरिए से। इसलिए अपने घरों में निज़ाम मुस्तफा है, कुरान पढ़े, दीन सीखे। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन हाफिजों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इस इदारे को मौला करीम दिन दूर रातों में तरक्की अता फरमाए। जो हुए अल्लाह को माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।